Good afternoon, everyone. COE Gandhi Medical College and Hospital, Hyderabad welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is revised guidance on TPT for PLHIV under NACP, and the speaker is Dr. Pavni Ramya P. Dr. Ramya ma'am is working as the assistant professor with the Department of General Medicine at Gandhi Medical College and Hospital, Telangana. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you. Good afternoon, everyone. So the topic of discussion today is tuberculosis preventive therapy in people living with HIV. So the topic manam following headings to discuss cheddam. Why tuberculosis preventive treatment is needed, who should be offered, when to start, what is the regimen, how to monitor, and how to report. ఎందుకు టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే tuberculosis preventive treatment consists of a course of one or more anti-TB drugs given with the intention of preventing the development of TB disease. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే టీబీ రాకుండా చేయాలి. In India, the prevalence and incidence of tuberculosis is very high, especially so in cases in people living with HIV. The immunity చాలా తగ్గిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి డిసీజ్ ని ప్రివెంట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So TPT is given to people who are infected with TB bacteria or have been exposed to it or at a higher risk of developing TB disease. So infection మనం ప్రివెంట్ చేయలేము, బట్ ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత డిసీజ్ డెవలప్ కాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయడంలోనే టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ పబ్లిక్ హెల్త్ మెజర్స్ టు బోత్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ tuberculosis. So in India, both individuals and community are at higher risk of contracting tuberculosis. So TB disease develop కాకుండా ఉండడం కోసం both individuals ని కమ్యూనిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం టీపీటీని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్ మెజర్స్. టీపీటీ is one of the key interventions to achieve the end TB targets. So we have certain targets as end TB targets. దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి tuberculosis preventive treatment అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెజర్. So why TPT in people living with HIV? ఎందుకు వీళ్ళలో స్పెసిఫిక్ గా ఇంపార్టెంట్ అంటే the risk of developing active TB disease among people living with HIV is 16 to 21 times higher than those without the infection with HIV. TB is the leading cause of morbidity and mortality among people living with HIV. With TPT, the risk of developing disease can be decreased by 90%. So normal people to compare చేసుకుంటే HIV infection ఉన్న వాళ్ళలో 16 to 21 times higher incidence ఉంటుంది. సో దీని వల్ల చాలా వరకు పేషెంట్స్ సిక్ అవ్వడము, చనిపోయే ప్రమాదాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి టీబీ డిసీజ్ ని ప్రివెంట్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. సో టీపీటీ అనే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆల్మోస్ట్ 90% వరకు మనము హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ లో టీబీ డిసీజ్ ని తగ్గించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో కొన్ని స్టడీస్ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నారు. దానిలో కనిపించింది ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ 37% రిడక్షన్ ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ పీపుల్ విత్ హెచ్ఐవి విత్ హై CD4 కౌంట్స్. సో అది ఎలా పనిచేస్తుంది? జస్ట్ లైక్ ఎనీ టీబీ రెజిమెన్, టీబీ ట్రీట్మెంట్ కి ఎలా అయితే పనిచేస్తుందో టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అలానే వర్క్ చేస్తుంది. అది ఇట్ ఎలిమినేట్స్ టీబీ బ్యాక్టీరియా దట్ హ్యాస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ద బాడీ అండ్ ప్రోగ్రెస్ టు టీబీ డిసీజ్. సో boosting of interferon alpha response into a number of TB antigens, inhibits synthesis of mycolic acids, key cell wall constituents, and displays a biphasic killing with rapid early bactericidal activity against actively replicating bacilli, for example isoniazid. So isoniazid అనే డ్రగ్ అనేది బ్యాక్టీరిసైడల్ యాక్టివిటీ. కొన్ని రకాల టీబీ మందులు బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తే, కొన్ని బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఉంటాయి. సో ఐజోనియాజిడ్ అనేది మైకోలిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ ని ప్రివెంట్ చేసి కీ సెల్ వాల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఆపుతుంది. దానివల్ల బ్యాక్టీరియా చనిపోతాయి. సో ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఇంకా డిసీజ్ అంటే వ్యాధి ఇంకా డెవలప్ కాని సిచ్యువేషన్స్ లో ఎర్లీ స్టేజెస్ లో దీన్ని మనం అరికట్టడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. యాక్సిలరేట్స్ ద స్టెరిలైజింగ్ యాక్టివిటీ లైక్ రిఫాంసిన్, రిఫామైసిన్, పారాజినమైడ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే రెజిమెన్ డ్యూరేషన్ తగ్గిస్తాయి. ఒకప్పుడు మనము ఈ టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా నెలలు ఇచ్చేవాళ్ళం, బట్ రాను రాను ఏమవుతుందంటే నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ పెంచడం ద్వారా అంటే మల్టీ డ్రగ్ యాక్టివిటీ వల్ల మనం డ్యూరేషన్ ని తగ్గించుకొని దాని ఎఫికసీ పెంచడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇన్హిబిట్స్ ది ట్రాన్స్లేషనల్ అడాప్టేషన్ బై డైరెక్ట్లీ బైండింగ్ టు రైబోజోమల్ ప్రోటీన్ S1 ఇన్ నాన్ రెప్లికేటింగ్ మైకోబాక్టీరియల్ టీబీ, పారిజినమైడ్. సో ఇట్లా ఏదైతే టీబీ మందులు మనం వాడతామో వాటినే ఉపయోగించి టీబీ రాకుండా చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం.
సో ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే wherever there is no evidence of active TB, యాక్టివ్ గా టీబీ జబ్బు లేదు అన్న వాళ్ళలో మాత్రమే ఈ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టీబీ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళలో మనం ఇవ్వాల్సింది టీబీ ట్రీట్మెంట్. సో హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ టీపీటీ, ఒకప్పుడు అరౌండ్ 1965 ఆ టైంలో మనం 12 to 18 months ఇచ్చేవాళ్ళం ఐజోనియాజిడ్. రాను రాను 1967 వచ్చేటప్పటికి మనం దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకోవాలి, 12 months కి కూడా ఎఫికసీ ఉంటుంది, తగ్గించుకోవచ్చు అని. అండ్ ఓవర్ 20 years నెక్స్ట్ ఒక 6 నెలల నుంచి 12 నెలల వరకు మనం తగ్గించుకున్నాం. సో ఐజోనియాజిడ్ అనే ఒక డ్రగ్ మాత్రమే ఇంతకు ముందు మనం యూస్ చేసేవాళ్ళం. 2003 ఆ టైంకి వచ్చే వరకు ఐజోనియాజిడ్ 9 నెలలు లేదా రిఫాంప్సిన్ 4 నెలలు యూస్ చేసే సిచ్యువేషన్ మనం వచ్చాం. అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ థెరపీ వల్ల కూడా మనం టీబీని తగ్గించుకోవచ్చు అనే నిర్ధారణ జరిగింది. 2011 వచ్చే టైంకి మనం 3 months ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ అండ్ రిఫోపెంటిన్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అంటే ఈవెన్ 1 month ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ అండ్ రిఫోపెంటిన్ తో కూడా మనం టీపీటీని యూస్ చేయొచ్చు. దాంతో కూడా మనకి ప్రాపర్ గా టీబీ ఇన్సిడెన్స్ తగ్గించుకోవచ్చు అనేది తెలిసింది. సో 2019 నుంచి ఇప్పుడు టీపీటీ డ్యూరేషన్ ఒకప్పుడు 18 months నుంచి ఇప్పుడు 1 month కి బాగా తగ్గించేసాం. ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ టీబీ ఇన్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి ఇన్ ఇండియా, ఒక ఐసీఎంఆర్ ట్రయల్ జరిగింది. ఇట్స్ మల్టీ సెంటర్ ప్రాస్పెక్టివ్ స్టడీ ఆన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ టీబీ ఇన్సిడెన్స్. ఒక 4528 పీపుల్ ని మనం తీసుకొని వాళ్ళలో ప్రివెంటివ్ థెరపీని స్టార్ట్ చేశాము. సో 89% కంప్లీషన్ రేట్ ఇచ్చాము. అందులో ఒక 3% could not continue and complete the treatment because of adverse drug reactions. So definitely అన్ని మందులకు ఉన్నట్టే టీబీ ట్రీట్మెంట్ కూడా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళలో కొంతమందికి కంటిన్యూ చేయలేకపోవచ్చు. సో ఒక 3% కి మనం కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా కూడా కంప్లీట్ అయిన 89% లో కూడా ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ టీబీ పోస్ట్ ద థెరపీ, అంటే ప్రివెంటివ్ థెరపీ యూస్ చేసిన తర్వాత టీబీ వచ్చినవి చాలా చాలా తక్కువ. సో 0.64 ఉండింది. సో ఈ స్టడీ ఏంటంటే ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ ప్రివెంటివ్ థెరపీ ఆన్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ అమంగ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ అడల్ట్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ సెట్టింగ్. సో దీనిలో తేలింది ఏంటి అంటే ఐజోనియాజిడ్ ప్రివెంటివ్ థెరపీ ఇవ్వడం వల్ల టీబీ అనే దాని ఇన్సిడెన్స్ బాగా తగ్గింది. సో ఇది ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి? Who should not be offered TPT? This is a question. It's a quiz question. ఇక్కడ 5 options ఉన్నాయి. Children living with HIV less than 10 years, children living with HIV less than 12 months who are in contact with TB patient, pregnant and breastfeeding women living with HIV, people living with HIV with CD4 counts less than 200 cells per millimeter cube, none of the above. So what are your thoughts on this? వీళ్ళలో ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వకూడదు? So let us look at who should be offered a treatment with TPT. Just slow down. Speed up, catch it. Okay. సో ఎవరెవరికి మనం ఇవ్వాలి అంటే అడల్ట్స్ అండ్ అడాలసెంట్స్, పెద్దవాళ్ళకి 10 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనం టీపీటీ ఇవ్వాలి. అలాగే పిల్లలు 12 నెలలు దాటిన వాళ్ళు, అంటే 1 సంవత్సరం పైబడ్డ పిల్లలకి ఇవ్వాలి. ఇన్ఫంట్స్ లెస్ దాన్ 12 months ఆఫ్ ఏజ్, అంటే 12 నెలల కంటే తక్కువ ఉన్న సంవత్సరం లోపు పిల్లలకి ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే టీబీ పేషెంట్స్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. Additionally, children who have successfully completed TB for TB disease, secondary prophylaxis, అంటే ఆల్రెడీ టీబీ వచ్చి దానికి మందులు వాడిన వాళ్ళకి ఇవ్వడాన్ని సెకండరీ ప్రొఫైలాక్సిస్ అంటారు. ఈ సెకండరీ ప్రొఫైలాక్సిస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా టీపీటీ ఆఫర్ చేయొచ్చు. బట్ టీపీటీ ఇచ్చే ముందు మెయిన్ గా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ టీబీ డిసీజ్. టీబీ డిసీజ్ లేదు అని నిర్ధారించుకోవాలి. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ది ఏఆర్టీ, ప్రెగ్నెన్సీ, ప్రీవియస్ టీబీ ట్రీట్మెంట్, ఇమ్యూనోసప్రెషన్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టెస్ట్ ఫర్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్. అంటే ఏంటి అంటే ఏఆర్టీ వాడుతున్నారా, వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నారా, ప్రీవియస్ గా టీబీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా, ఇమ్యూనోసప్రెషన్ ఎంతవరకు అంటే రోగ నిరోధక శక్తి ఎలా ఉంది, టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ కి టెస్ట్ ఉందా, ఇవేవి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీబీ అనే జబ్బు లేదు అనేది మనం నిర్ధారించుకోగలిగితే వెంటనే టీపీటీ స్టార్ట్ చేయాలి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. సో మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తే చిల్డ్రన్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి లెస్ దాన్ 10 years, అంటే 10 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, పెద్దవాళ్ళకి ఇవ్వాలి, సంవత్సరం లోపు పిల్లలు టీబీ పేషెంట్ తో కాంటాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఫీడింగ్ మదర్స్ అంటే లాక్టేటింగ్ ఫీమేల్స్ కి ఇవ్వాలి, CD4 counts less than 200 irrespective అంటే ఎలా ఉన్నా సరే పేషెంట్స్ కి ఇవ్వాలి. సో none of the above should not be offered అంటే none of the above. Now, a test for TB infection is not a requirement for initiating TPT among HIV అంటే true or false. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే
టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలా వద్దా? మనం ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాధి వచ్చిందా లేదా అంటే జబ్బు వచ్చిందా లేదా, టీబీ డిసీజ్ డెవలప్ అయ్యిందో లేదో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ యాక్టివ్ గా టీబీ డిసీజ్ ఉంది అన్నట్లయితే మనం ఇవ్వాల్సింది ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ కాదు, కంప్లీట్ టీబీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ఫెక్షన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు. సో హౌ టు రూల్ అవుట్ టీబీ డిసీజ్? పెద్దవాళ్ళలో అంటే అడల్ట్స్ మోర్ దెన్ 10 ఆర్ అడాలసెంట్స్ మోర్ దెన్ 10 years వాళ్ళలో టీబీ ఎలా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే, వితౌట్ కాంకరెంట్ కాఫ్, కరెంట్ కాఫ్, ఫీవర్, వెయిట్ లాస్, నైట్ స్వెట్స్ అంటే 4S సిమ్టమ్స్ అని ఉంటాయి. ఈ 4S సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే జ్వరము, దగ్గు, బరువు తగ్గడము, నైట్ స్వెట్స్. ఈ 4 సిమ్టమ్స్ లేవు అంటే మనం కాన్ఫిడెంట్ గా టీబీ డిసీజ్ లేదు అని చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి పేషెంట్ లోనూ మనం టీబీకి సంబంధించిన ప్రతి టెస్ట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయలేము. సో గ్రాస్ గా ఒక స్క్రీనింగ్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. 4S అనే ఈ సిమ్టమ్స్ కరెంట్ కాఫ్, ఫీవర్, వెయిట్ లాస్, నైట్ స్వెట్స్ ఇవేవి లేవు అనుకుంటే మనం టీపీటీని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ఫెక్షన్ కి టెస్టింగ్ అవసరం లేదు. డిసీజ్ కి మాత్రం మనకి ఎనీ ఆఫ్ ద 4 సిమ్టమ్స్, ఈ 4 సిమ్టమ్స్ లో ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు మనం ఫర్దర్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే యాక్టివ్ టీబీ ఉందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి. చిల్డ్రన్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి more than or equal to 12 months of age who do not report poor weight gain, fever, current cough or history of contact with TB are unlikely to have active TB and should be offered TPT. అంటే పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి కొంచెం సిమ్టమ్స్ లో తేడా. అంటే మనం ఫీవర్, కాఫ్ కామన్ గా ఉంటుంది, హిస్టరీ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి పిల్లల్లో. ఇంకొకటి ఏంటంటే పూర్ వెయిట్ గెయిన్. అడల్ట్స్ లో పెద్దవాళ్లలో వెయిట్ లాస్ ఎలా చూసుకుంటామో పిల్లల్లో వెయిట్ గెయిన్. చిల్డ్రన్ చాలా ఈజీగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు. అలా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకపోతే కూడా మనం అది వెయిట్ లాస్ గా కన్సిడర్ చేసి టీబీని సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఏఆర్టీ సెంటర్ కి వచ్చే వాళ్ళు కానీ, కొత్తగా డయాగ్నోస్ అయిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళలో ఈ 4 సిమ్టమ్స్ ని స్క్రీన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. Infants less than 12 months living with HIV who are in contact with a person with TB and who are unlikely to have active TB on an appropriate clinical evaluation should receive TB preventive treatment. సో సంవత్సరం లోపు పిల్లలు ఒకవేళ టీబీ ఉన్న పేషెంట్ తో కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చి ఉంటే, యాక్టివ్ టీబీ లేదు అని మనకి అనిపిస్తే వెంటనే టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ యూస్ చేయవచ్చు. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ టోల్డ్. సో ఎనీ పర్సన్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి ఏఆర్టీ సెంటర్కి వచ్చినప్పుడు అడల్ట్స్ లో అయితే కాఫ్, ఫీవర్, వెయిట్ లాస్ అండ్ నైట్ స్వెట్స్ వీటిని కనుక్కోవాలి. అలాగే చిల్డ్రన్ లో అయితే పూర్ వెయిట్ గెయిన్, ఫీవర్, కరెంట్ కాఫ్, హిస్టరీ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ టీబీ ఈ సిమ్టమ్స్ ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం టీబీ జబ్బు ఆల్రెడీ ఉంది అని అనుమానించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అనుమానం నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి కొన్ని పరీక్షలు చేయాలి. టీబీ అంటే వచ్చే సిమ్టమ్స్ ని బట్టి టీబీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేసి ఒకవేళ టీబీ ఉంది అని కన్ఫర్మ్ అయితే పేషెంట్ కి ఇవ్వాల్సింది టీబీ ట్రీట్మెంట్. లేదు టీబీ యాక్టివ్ గా లేదు అని అంటే అప్పుడు ఫాలో అప్ చేసుకొని టీబీ ట్రీట్మెంట్, ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. లేదు వేరే ఏదైనా డయాగ్నోసిస్ ఉంది అంటే ఈ కాఫ్, ఫీవర్, వెయిట్ లాస్ కి టీబీ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉంది అని తెలిసి దానికి తగ్గట్టుగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. లేదు ఈ పేషెంట్స్ కి అబౌట్ 4S సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు, ఖచ్చితంగా లేవు అనుకుంటే అప్పుడు టీపీటీ అంటే ట్యూబర్క్యులస్ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ కి కాంట్రా ఇండికేషన్ అంటే ఇవ్వకూడని కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంది అంటే ఇవ్వలేము. అట్లాంటి కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏమీ లేవు అనుకుంటే వెంటనే టీపీటీని కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సో ఈ సిమ్టమ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది కొన్ని మెటానాలిసిస్ చేశారు. ఒక 12 స్టడీస్ చేశారు విత్ సమ్ అరౌండ్ 8,000 పీపుల్. అన్ని రకాల టీబీని కన్సిడర్ చేశారు. సో కాఫ్, ఫీవర్, నైట్ స్వెట్స్, వెయిట్ లాస్ వీటికి సెన్సిటివిటీ అరౌండ్ 85% ఉంది, స్పెసిఫిసిటీ 53% ఉంది. సేమ్ వే హిమాప్టైసిస్ అంటే బ్లడ్ నోట్లోంచి దగ్గినప్పుడు రక్తం పడడం, దీనిలో అండ్ ఫీవర్, నైట్ స్వెట్స్, వెయిట్ లాస్ ఇవి ఉంటాయి. స్పెసిఫిసిటీ ఏంటి అంటే అది టీబీ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ అని అర్థం. అలాగే కాఫ్, ఫీవర్, వెయిట్ లాస్ ఉంటే కూడా స్పెసిఫిసిటీ ఎక్కువే ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ ఈ నైట్ స్వెట్స్, వెయిట్ లాస్ అండ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు సెన్సిటివిటీ అరౌండ్ 81% ఉంటుంది. లైక్ ద స్పెసిఫిసిటీ ఇస్ అరౌండ్ 57. సో నెగిటివ్ ప్రెడిక్టివ్ అంటే టీబీ లేదు అని మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి వీటన్నిటికీ కూడా నెగిటివ్ ప్రెడిక్టివ్ వాల్యూ ఎక్కువే ఉంది, అరౌండ్ 98.5 to 98.3% ఉంది. అందుకని మనం లార్జ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్
హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ 4 సిమ్టమ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని టీబీ ఉందా లేదా అనేది స్క్రీన్ చేసుకోవడానికి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. సో వెన్ టు స్టార్ట్ టీపీటీ, ఎప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు? What is the optimal timing to initiate TPT among people living with HIV? After 3 months of ART initiation, after the first viral load test is available, when the CD4 count has increased to more than 200 cells per millimeter cube in people living with HIV with advanced HIV disease, after the people living with HIV have tolerated CPT well, start both the treatments at the same time. So వీటిలో ఏది కరెక్ట్? 3 months వెయిట్ చేయాలా? ఆల్రెడీ ART ఇనిషియేషన్ ఆల్రెడీ అయిన పేషెంట్ కి 3 months వెయిట్ చేయాలా? లేదా ఫస్ట్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేయాలా? లేకపోతే CD4 కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాక ఇవ్వాలా అడ్వాన్స్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి? లేదా కోట్రైమాక్సిల్ ప్రివెంటివ్ థెరపీ అని ఉంటుంది. ఈ కోట్రైమాక్సిల్ ప్రివెంటివ్ థెరపీ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ లో కొన్ని అదర్ డిసీజెస్ లైక్ న్యూమోసిస్టిస్, టోక్సిప్లాస్మా ఇలాంటివి కొన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కోట్రైమాక్సిల్ థెరపీ యూస్ చేస్తారు. జస్ట్ లైక్ టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ లాగే ఇది కూడా ఒక ప్రివెంటివ్ థెరపీ. సో అది స్టార్ట్ చేసి అది టాలరేట్ చేసాక ఇవ్వాలా, లేకపోతే రెండింటిని ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో బేసికలీ ఆన్సర్ ఏంటంటే రెండింటిని ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. మనం దేనికోసం వెయిట్ ఏఆర్టీ ఇనిషియేషన్ కి వెయిట్ చేయాల్సిన లేదు. ఐ మీన్ స్టార్ట్ చేశాక 3 months ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వైరల్ లోడ్ తో పని లేదు. CD4 కౌంట్ ఎంతో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో సిపిటి థెరపీ కూడా సంబంధం లేదు. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ స్ట్రైట్ అవే. సో టీబీ రిస్క్ రిడక్షన్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే కొన్ని స్టడీస్ చేశారు బ్రెజిల్, సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ బొత్స్వానాలో. బ్రెజిల్లో ఏంటంటే ఐపీటీ అంటే ఓన్లీ టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ యూస్ చేసిన వాళ్ళలో టీబీ రిస్క్ రిడక్షన్ అనేది 68 వరకు తగ్గితే ఏఆర్టీ అలోన్ 52, అదే రెండు కలిపి యూస్ చేసిన వాళ్ళలో 80 వరకు తగ్గింది. సో రిస్క్ రిడక్షన్ అనేది రెండు డ్రగ్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఒకసారి ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ కి టీబీ అనేది వస్తే హెచ్ఐవి వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల టీబీ అనేది జబ్బు బాగా ముదరడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సేమ్ వే టీబీ ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ కి టీబీ వస్తే ఆ టీబీ జబ్బు వల్ల కూడా హెచ్ఐవి అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. బికాస్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ద ఇమ్యూనిటీ అనేది ఆల్టర్ అయిపోతుంది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టీబీ. సో రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి పెంచుకుంటూ పోతాయి. సో రెండు డ్రగ్స్ ని ఒకటేసారి స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ద రిస్క్ రిడక్షన్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బాగా రిస్క్ తగ్గిపోతుంది. So combined use of TPT and ART is associated with restoration of tuberculosis specific immunity. ఆ tuberculosis specific tuberculosis ని కంట్రోల్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అనేది బాగా రిస్టోర్ అవుతుంది. సో టీబీ ప్రివెన్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మార్టాలిటీ రేట్ తగ్గుతుంది, పర్టికులర్లీ హెచ్ఐవి ఉన్న పేషెంట్స్ లో. So newly registered people living with HIV start both ART and TPT at the same time after excluding active COX. This is one point we have to remember. Always TB disease unda leda anedi confirm cheskondi. ఖచ్చితంగా disease లేదు, probability of infection ఉంది, స్టార్ట్ చేసేయండి. People living with HIV already on ART, so TPT ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు తీసుకోలేదు వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా వెంటనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఏఆర్టీ పైన ఉన్నారు, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు, వాళ్ళు టీపీటీ ఇంతకు ముందు తీసుకోలేదు అంటే యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ స్టార్ట్ చేసేయండి. సో వాట్ ఆర్ ద కాంట్రా ఇండికేషన్స్? సో ఇందాక మనం చూసినట్టు టీబీ డిసీజ్ లేదు, ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ కి ఆల్రెడీ ఏఆర్టీ స్టార్ట్ చేశారు, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ టీపీటీ ఇవ్వచ్చు అంటే కొన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే కొంతమందికి ఇవ్వలేము. వాళ్ళు ఎవరు అంటే యాక్టివ్ టీబీ డిసీజ్, నేను చెప్పినట్టు టీబీ యాక్టివ్ గా ఉంది అన్న వాళ్ళకి అబ్సల్యూట్ కాంట్రా ఇండికేషన్. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ. యాక్టివ్ హెపటైటిస్, ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే టీబీ డ్రగ్స్ లో కానీ టీబీ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ లో కానీ లివర్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే డ్రగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో యాక్టివ్ హెపటైటిస్ అంటే లివర్ ఎఫెక్ట్ అయిన కండిషన్స్ లో మనం ఇవి ఇవ్వలేము. రెగ్యులర్ హెవీ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్, మందు ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళు, ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ కాంట్రాఇండికేషన్ కాకపోయినా కానీ వీళ్ళలో లివర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళలో దానికి తగిన టెస్టులు చేసి లివర్ ఎంజైమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, బిలిరూబిన్ ఎలా ఉంది, కండిషన్ ఎలా ఉంది తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పెరిఫరల్ న్యూరోపతి ఇఫ్ ఐజోనియాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్. సో పర్సిస్టెంట్ టింగ్లింగ్, నమ్నెస్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్, కాళ్ళల్లో మంటలు లేదా స్పర్శ తెలియకపోవడం, కాళ్ళు మంటలు ఏదో సెన్సేషన్ ఉన్నట్టు అట్లా ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు మనం ఆలోచించాలి వెంటనే టీపీటీ, ఎస్పెషల్లీ ఐజోనియాసిడ్ పైన స్టార్ట్ చేయకూడదు. అండ్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి హావ్ కంప్లీటెడ్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ట్రీట్మెంట్. ఈ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళలో ఇవ్వచ్చా అంటే ఇవ్వలేము. ఎందుకు ఇవ్వలేము అంటే ఆల్రెడీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఆ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ప్యాటర్న్ ని చూసుకొని ఆ ప్యాటర్న్ ని తగినట్టుగా మనం టీబీ ట్రీట్మెంట్, ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. కానీ మనం రొటీన్ గా ఇచ్చే ఐజోనియాసిడ్ కానీ హెచ్పీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఉండదు, బికాస్ వీళ్ళలో ఉపయోగం ఉండదు. కాంకరెంట్ యూస్ ఆఫ్ అదర్ హెప్టోటాక్సిక్ మెడికేషన్స్, సో వాళ్ళు వేరే ఏవైనా మందులు వాడుతున్నారు, దానివల్ల ఆల్రెడీ లివర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే దాని వాళ్ళలో కూడా మనం ఇవ్వలేం. అలర్జీ ఆర్ నాన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ టు ఎనీ డ్రగ్స్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ టీపీటీ. సో ఏ డ్రగ్ కైనా హైపర్ సెన్సిటివిటీ కానీ అలర్జీ కానీ ఉంటే దానికి ఇవ్వలేం.
సో రిమెంబర్, యాక్టివ్ టీబీ ఉన్న, హెపటైటిస్ అంటే లివర్ ఎఫెక్ట్ అయినా సరే, బాగా ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఉన్న పేషెంట్స్ కానీ, పెరిఫరల్ న్యూరోపతి అంటే నరాల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్న వాళ్ళు కానీ, డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీని గురించి ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ, లేదా లివర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే వేరే మందులు ఏమైనా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే మనం టీపీటీ ఇవ్వలేం. సో కండిషన్స్ that have been removed from the list, the poor adherence to CPT, cotrimoxazine preventive therapy ని poor adherence అంటే ఆ మందు సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు అనేది ఒక కారణం కాదు. మనం అడెరెన్స్ గురించి ప్రాపర్ గా కౌన్సిలింగ్ చేసి రెండు ఇవ్వచ్చు. పూర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ IPT by the guardian is not a contraindication. Contacts of MDR-TB is also not a contraindication. సో MDR-TB, మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ఉన్న వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ కి కాంట్రాఇండికేటెడ్ అంటే లేదు, వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. సో అసెస్మెంట్. సో ఫస్ట్ మనకి పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి అసెస్ చేయాలి అంటే పర్సనల్ హిస్టరీ, హిస్టరీ ఆఫ్ మెడికేషన్, లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, జస్ట్ టు రూల్ అవుట్ ద కాంట్రాఇండికేషన్స్. పర్సనల్ హిస్టరీలో ఆ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. ప్రెగ్నెన్సీ ఉందా, కాంట్రసెప్టివ్ యూజ్ ఉందా, దీన్ని బట్టి మనం కొన్ని డ్రగ్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తాం. అసెస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కోమార్బిడిటీస్, వేరే ఏమైనా అసోసియేటెడ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయా లేవా. సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ అంటే మందు ఓరల్ గా కానీ ఇంజెక్టబుల్ అంటే డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆ హిస్టరీ మనం తీసుకోవాలి. నా హిస్టరీ ఆఫ్ మెడికేషన్, హెపటోటాక్సిక్ మెడికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అలర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ మనం హిస్టరీలో వి విల్ హ్యావ్ అ ఫార్మాట్, దానిలో మనం ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది మ్యాండేటరీయా అంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ప్రతి పేషెంట్ కి మనం LFT చేసే టీపీటీ స్టార్ట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు. ఈ బేస్ లైన్ టెస్టింగ్ అనేది కొన్ని పేషెంట్స్ లో అంటే రిస్క్ ఉన్న పేషెంట్స్ లైక్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు, లేదా ఆల్రెడీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైనా ఉన్న వాళ్ళు, ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి మందులు వాడేవాళ్ళు కానీ, లేదా లివర్ ఎఫెక్ట్ అయిన మందులు ఏవైనా ఆల్రెడీ వాడుతున్న వాళ్ళు కానీ, ఇలాంటివన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని బేస్ లైన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఇలా వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ కి చేయాలని రూల్ అయితే ఏం లేదు. అబ్నార్మల్ బేస్ లైన్ LFT అంటే ఏంటి అంటే LFT చేయించినప్పుడు ఎంజైమ్స్ అంటే ALT, AST మోర్ దాన్ 3 times అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ నార్మల్. అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ నార్మల్ సపోజ్ మనం 40 తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ టు 3 times ఆర్ మోర్ దాన్ 3 times అంటే 120 పైన. ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో అయితే 3 times వరకు తీసుకోవచ్చు. అలాగే సిమ్టమ్స్ ఏది లేని పేషెంట్ కి అయితే ఒక 5 times వరకు అప్పర్ లిమిట్ గా తీసుకోవచ్చు. అంటే 40 అంటే ఒక 200 పైన ఉన్న పేషెంట్స్ కి అది అబ్నార్మల్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. లేదా ఆల్రెడీ లివర్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే 3 times ఇస్ ద అప్పర్ లిమిట్. సో అప్పుడు మన క్లినికల్ జడ్జ్మెంట్స్ ని ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది. సో NACP కింద వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ రెజిమెన్స్ దట్ ఆర్ రికమెండెడ్. సో రికమెండెడ్ థెరపీస్ ఏంటి అంటే what is the most preferred TPT regimen for PL-HIV more than 13 years under NACP? So ఇవైతే ఇక్కడ ఇచ్చిన 5 options like 1 month of isoniazid and rifampicin, 3 months of isoniazid and rifampicin, 6 months of isoniazid, 4 months of rifampicin, 6 months of levofloxacin. ఇవన్నీ కూడా TPT regimens. కానీ మనకి NACP ప్రకారం ఏది మోస్ట్ కామన్ గా యూజ్ చేస్తారు మోర్ దాన్ 13 years ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి అనేది క్వశ్చన్. సో దీస్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్. సో మనకి నాకోన్ నుంచి వచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఇవి. సో లెట్ us look at it in detail. సో ఫర్ ఎనీబడి మోర్ దెన్ 13 years అంటే ఈక్వల్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ HIV 13 years కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి isoniazid and rifampicin daily once daily for 28 days. Dose modification for DTG, dolutegravir, is not required for this therapy. సో DTG వాడే వాళ్ళకి డోస్ మోడిఫికేషన్ అవసరం లేదు. isoniazid and rifampicin 28 days మనం యూజ్ చేయొచ్చు వన్స్ డైలీ. అదే లెస్ దాన్ 13 years ఆఫ్ ఏజ్ అంటే చిల్డ్రన్, లేదా ప్రెగ్నెన్సీ, లేదా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళు, లేదా ప్రోటీయేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ బేస్డ్ రెజిమెన్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళలో మనం rifampicin ఇవ్వలేం. సో వీళ్ళలో isoniazid మాత్రమే ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ ఫర్ 6 months. So there was a trial conducted, brief TB trial and phase 3 evaluated the efficacy of 1 HP compared to 9 months of isoniazid. So వీళ్ళలో 3,000 members, 3,000 people living with HIV for more than 12 years were followed for a median of 3.5 years. So 3.3 years వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేస్తే తేలింది ఏంటి అంటే 9 months of isoniazid కొంతమందిలో ఇచ్చి 1 month of isoniazid and rifampicin ఇచ్చిన వాళ్ళలో మార్జినల్ గా TB ఇన్సిడెన్స్ అనేది 1 month of HP వాడిన వాళ్ళలో తక్కువగా ఉంది. సో ట్రీట్మెంట్ కంప్లీషన్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్లీ హైయర్ ఇన్ 1 HP కంపేర్డ్ టు 9 months ఆఫ్ isoniazid. సో ఒక పేషెంట్ 9 months ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వాడడం కంటే 1 month లో కంప్లీట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆల్సో అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వర్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది కూడా 1 month ఆఫ్ HP తోటి తక్కువ ఉంది. సో ట్రీట్మెంట్ కంప్లీషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, TB ఇన్సిడెన్స్ కూడా తక్కువగా ఉంది. సో తైవాన్ లో ఇంకొక స్టడీ చేశారు, ఇట్స్ రిట్రోస్పెక్టివ్ స్టడీ to evaluate the efficacy of 1 HP and 3 HP among people living with HIV. అంటే 1 month కోర్స్ కి 3 months కోర్స్ ని కంపేర్ చేసి చూసారు. దీనిలో ఏంటి అంటే కంపారిటివ్లీ
It was identified similar completion rates for similar. సో కంప్లీషన్ రేట్స్ అనేది 1 month కి 3 months కి పెద్దగా తేడా ఏం లేదు. వైరల్ సపరేషన్ రేట్స్ లో కూడా పెద్ద తేడా లేదు. People living with HIV contact with TB patient who have ionized resistance, what is rifampicin susceptible. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మోనో రెసిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది. ఏదైనా పేషెంట్ కి ఒక డ్రగ్ ఐజోనియాజిడ్ కానీ రిఫాంపిసిన్ కానీ ఇట్లా ఒక డ్రగ్ తో రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే ఆ మందు పని చేయట్లేదు వాళ్ళకి అనుకున్న వాళ్ళకి 1 month ఆఫ్ హెచ్పి ఇవ్వలేము, ఎందుకంటే ఐజోనియాజిడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు. అప్పుడు మనం 4 months ఆఫ్ డైలీ రిఫాంపిసిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నౌ people living with HIV having contact with TB patient who has MDR or rifampicin resistance but is fluoroquinolone susceptible. సో మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అని ఉంటుంది. దీనిలో ఏంటంటే ఐజోనియాజిడ్ అండ్ రిఫాంపిసిన్ రెండింటికి కూడా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈ 2 మందులు పనిచేయవు. ఇలాంటి పేషెంట్స్ కి మనం రొటీన్ గా ఇచ్చే 6 months ఆఫ్ హెచ్ కానీ 1 month ఆఫ్ హెచ్పి కానీ ఇవ్వడం వల్ల యూజ్ ఉండదు. వీళ్ళలో 6 months ఆఫ్ డైలీ లివోఫ్లాక్సిసిన్, సో లివోఫ్లాక్సిసిన్ ససెప్టబిలిటీ ఉంది, ఆ మందు పనిచేస్తుంది అంటే 6 నెలల వరకు మనం ఇవ్వచ్చు. సో రిమెంబర్, ఐజోనియాజిడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓన్లీ రిఫాంపిసిన్ 4 months ఇవ్వాలి. బోత్ ఐజోనియాజిడ్ రిఫాంపిసిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి 6 months ఆఫ్ లివోఫ్లాక్సిసిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ టీబీ అమాంగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ టీబీ పేషెంట్ షుడ్ బి డన్. సో హిస్టరీ తీసుకొని వాళ్ళ క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరు, డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఏంటనేది మనం ప్రాపర్ గా నోటిఫై చేయాలి. నౌ 1 HP as a TPT option. So medicines used are isoniazid, rifampicin. దీని ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే మోర్ దెన్ 13 years ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఇస్తాము. డ్యూరేషన్ ఈస్ ఫర్ 28 days. సో 28 days కి 28 doses ఉంటాయి కోర్స్ మొత్తంలో. ఫ్రీక్వెన్సీ వన్స్ డైలీ 1 tablet. ఇంటరాక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కాంట్రాఇండికేటెడ్ ఇన్ ఆల్ ప్రోటీయేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, నెవిరపిన్ అండ్ TAF. సో నో డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ TDF, ఇఫావెరిన్స్, dolutegravir and ralfinavir. Sorry. సో ఇంటిగ్రేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ కి కాంట్రాఇండికేషన్ అండ్ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు. ఇఫావెరెన్స్ కి అవసరం లేదు. టినోఫోవిర్, టీడీఎఫ్ కి కూడా డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు. కానీ టినోఫోవిర్ లో TAF ఈస్ కాంట్రాఇండికేటెడ్ అండ్ ప్రోటీయేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ వాడే వాళ్ళలో కూడా ఇట్స్ కాంట్రాఇండికేటెడ్, నెవిరపిన్ లో కూడా ఇట్స్ కాంట్రాఇండికేటెడ్. సో మనం టీపీటీ స్టార్ట్ చేసే ముందు వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ డ్రగ్స్ ద పేషెంట్ ఈస్ యూజింగ్. ఈ ప్రోటీయేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, నెవిరపిన్ అండ్ TAF యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మనం 1 month ఆఫ్ హెచ్పి ఇవ్వలేము. అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్, హెపటోటాక్సిసిటీ, హైపర్సెన్సిటివ్ రియాక్షన్, ర్యాష్, GI అప్సెట్, ఆరెంజ్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫ్లూయిడ్స్. సో ఆరెంజ్ డిస్కలరేషన్ అనేది రిఫాపెంటిన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఉంటుంది, బోత్ రిఫామైసిన్ యాజ్ వెల్ as రిఫాపెంటిన్. వీళ్ళలో మనం ఇవ్వలేం. హెపటోటాక్సిసిటీ అనేది రావచ్చు. సో ఆల్రెడీ మనం చూసినట్టు హెపటోటాక్సిటీ LFTs ఆల్టర్ అయినా సరే, హెపటోటాక్సిక్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయినా, ఇంకా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మనం LFTs చూసుకొని ఇవ్వాలి. దానిలో డీరేంజ్మెంట్ ఉంటే వీ కెనాట్ యూజ్ దిస్ డ్రగ్. అబ్జార్ప్షన్, పీక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ when given with a meal. సో ఈ డ్రగ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీల్ తో ఇవ్వాలి. డోసేజ్ ఆఫ్ ద రెజిమెన్. సో డోసేజ్ ఎలా ఇస్తారు అంటే ఈక్వల్ ఆర్ పేషెంట్ ఈక్వల్ టు 13 years ఆర్ మోర్ దెన్ 13 years ఆఫ్ ఏజ్, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద వెయిట్ బ్యాండ్. సో వెయిట్ తో సంబంధం లేకుండా ఏజ్ 13 years కంటే అబవ్ ఉంది అంటే 1 daily dose ఆఫ్ 600 mg ఆఫ్ రిఫాపెంటిన్ అండ్ 300 mg ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనకి టాబ్లెట్స్ ఒక ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్, 300 mg ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్, 300 mg ఆఫ్ రిఫాపెంటిన్. సో ది అదర్ వన్ ఇస్ రిఫాపెంటిన్ 300 mg. సో 1 tablet ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ ప్లస్ 300 mg ఆఫ్ రిఫాపెంటిన్ 2 pills ఇవ్వచ్చు. లేదా 1 drug ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 300 mg ప్లస్ 300 mg విత్ 150 mg రిఫాపెంటిన్ ఉన్నట్లయితే అవి 2 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అంటే 3 pills వాడాలి. ది అదర్ వన్ రిఫాపెంటిన్ 300 mg, ఐజోనియాజిడ్ 300 mg సెపరేట్ గా ఉంటే 2 tablets రిఫాపెంటిన్ అండ్ 1 tablet ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, అంటే 3 pills. ఐజోనియాజిడ్ 300 mg ఒక టాబ్లెట్, రిఫాపెంటిన్ 150 mg అయితే 4 tablets, టోటల్ 5 pills ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Now, the other regimen that we use is isoniazid. Isoniazid లో ఏంటి అంటే ఇది 6 months ఇవ్వాలి. wherever it is contraindicated for rifampicin. rifampicin contraindicated ఉన్నప్పుడు isoniazid మాత్రమే ఇవ్వగలం, అది 6 months ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది డైలీ ఒకసారి ఇవ్వాలి. డోసెస్ 180, అంటే 180 tablets. ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ తో ఇదేం ప్రాబ్లం లేదు, మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంటరాక్షన్ విత్ ART ఉందా అంటే లేదు. మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టు ప్రోటీయేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, నెవిరపిన్, ఇఫావెరెన్స్ వీటన్నిటితో కూడా ఎలాంటి కాంట్రాఇండికేషన్ లేదు. సారీ, I'll go back. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏదైతే కాంట్రాఇండికేషన్స్ ఉన్నాయో వీటితో ఏం కాంట్రాఇండికేషన్స్, మనం 6 months ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ లేదు. సో హెచ్పి ఇవ్వలేని కాంట్రాఇండికేటెడ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో మనం 6 months ఆఫ్ ఐజోనియాజిడ్ కంఫర్టబుల్ గా ఇవ్వచ్చు. సో అబ్జార్ప్షన్ ఏంటి అంటే best absorbed on an empty stomach up to 50% reduction in a peak concentration with a fatty meal.
సో ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే less than 13 years of age, pregnancy and breastfeeding women will living with HIV, అండ్ పిఐ బేస్డ్ ఏఆర్టీ వాడుతున్న వాళ్ళల్లో కూడా ఇది ఇవ్వచ్చు. వీటి డోసేజెస్ ఎలా అవైలబుల్ ఉంటాయి అంటే అడల్ట్ అడాలసెంట్స్ లో ఐజోనియాజిడ్ 300 mg ప్లస్ పైరిడాక్సిన్ 50 mg per day for 6 months. సో పిల్లలు అబౌట్ 12 months ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఐజోనియాజిడ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ ప్రకారం 10 mg per kg బాడీ వెయిట్ ఇవ్వాలి, విత్ పైరిడాక్సిన్ 25 mg అంటే విటమిన్ B6 per day for 6 months. సో వెయిట్ రేంజ్ ఏంటంటే less than 5 kgs ఉన్న వాళ్ళలో హాఫ్ టాబ్లెట్, అంటే ఇక్కడ మనకి 100 mg టాబ్లెట్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఈ 100 mg టాబ్లెట్స్ లో హాఫ్ టాబ్లెట్ ఇవ్వాలి. సో 5 kgs to 10 kgs వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళంటే 9.9 kgs వరకు ఉన్న వాళ్ళకి 1 టాబ్లెట్ 100 mg డోస్ ఇవ్వాలి. సేమ్ వే 10 kgs to 13.9 kgs ఉన్న పిల్లల్లో 1.5 టాబ్లెట్ అంటే 150 mg ఇవ్వాలి. 14 kgs to 19.9 ఉన్న వాళ్ళలో 2 టాబ్లెట్స్ ఇవ్వాలి. అలాగే 20 to 24.9 kgs ఉన్న వాళ్ళు 2.5 టాబ్లెట్స్. That is up to 250 mg. More than 25 kgs, equal to or more than 25 kgs ఉన్న వాళ్ళకి 3 tablets లేదా 1 adult tablet అంటే 300 mg. ఒక adult tablet as we have seen already 300 mg tablets are available. అది ఒకటి ఇవ్వచ్చు లేదా ఇవి 3 tablets ఇవ్వచ్చు. So non-availability of pyridoxine should not be a reason to withhold TB preventive treatment. Alternately, pyridoxine containing multivitamin or B complex combinations are available. సో pyridoxine అవైలబుల్ గా లేదు కాబట్టి ఐజోనియాజిడ్ ఇవ్వలేము అనేటువంటిది అయితే ఏం లేదు. మనం డైరెక్ట్ గా అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నార్మల్ బి కాంప్లెక్స్ ఫార్ములేషన్స్ లో కూడా pyridoxine ఉండొచ్చు. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్. సో 4 months ఆఫ్ రిఫాంసిన్ ఇది ఎవరిలో వాడతారు అంటే ఐఎన్హెచ్ రెసిస్టెన్స్, మోనో రెసిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే వీటిలో రిఫాంసిన్ ససెప్టబిలిటీ ఉందా లేదా అంటే రిఫాంసిన్ పనిచేస్తుంది అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్న వాళ్ళలో మనం 4 months ఆఫ్ రిఫాంసిన్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ అగైన్ పిఐ బేస్డ్ ప్రొటీజ్ ఇన్హిబిటర్ బేస్డ్ ఏఆర్టీ పేషెంట్ వాడకుండా ఉండాలి. సో dolutegravir dose needs to be increased to 50 milligrams twice daily when given with rifampicin. జనరల్లీ మనం 50 mg OD వాడుతూ ఉంటాము. ఈ రిఫాంపిసిన్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే dolutegravir డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. అది 50 mg ఎక్స్ట్రా డోస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో డ్యూరేషన్ ఏంటి అంటే ఇది 4 months అంటే 120 doses ఇవ్వాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ వన్స్ డైలీ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్. ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్స్ లో సేఫ్టీ ఎఫికసీ డేటా అవైలబుల్ గా లేదు. సో డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఏముంటాయి అంటే రిఫాంపిసిన్ అనేది కాంట్రా ఇండికేటెడ్, అంటే ఎవరిలో వాడకూడదు అంటే ప్రొటీజ్ ఇన్హిబిటర్స్ వాడే వాళ్ళలో వాడకూడదు, నెఫ్రెపిన్ లో వాడకూడదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద NNRTIs వాడే వాళ్ళలో ఇట్ ఈస్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్. టిఏఎఫ్ లో కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అంటే టెనోఫోవిర్. తర్వాత అడ్జస్ట్ ద డోస్. dolutegravir వాడేటప్పుడు అంటే ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ వాడేటప్పుడు మనం డోస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నో డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ TDF అండ్ EFE. ఇఫావైరన్స్ వాడేటప్పుడు కూడా మనం డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు. టెనోఫోవిర్ లో TDF వాడేటప్పుడు కూడా మనం డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ ర్యాపిడ్ బట్ మే బి డిలేడ్ ఆర్ డిక్రీజ్ బై హైట్ ఫ్యాటీ మీల్స్. సో అబ్జార్ప్షన్ కూడా చూసుకోవాలి. బాగానే అబ్జార్బ్ అవుతుంది, బట్ ఏంటంటే హై ఫ్యాట్ మీల్స్ ఉన్నప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ కొంచెం స్లోగా ఉండొచ్చు. సో డోసేజ్ ఎలా ఇస్తారు అంటే మోర్ దెన్ 10 years ఉన్న వాళ్ళలో 10 mg per kg బాడీ వెయిట్ పర్ డే. అదే లెస్ దాన్ 10 years ఉన్న వాళ్ళలో 15 mg per kg బాడీ వెయిట్. సో రేంజ్ ఆఫ్ 10 to 20 mg. మాక్సిమం రిఫాంపిసిన్ డోసెస్ 600 mg పర్ డే, అంతకు మించి వెళ్ళకూడదు. సో 6 months ఆఫ్ లివోఫ్లాక్సిసిన్. ఈ 6 months ఆఫ్ లివోఫ్లాక్సిన్ ఎవరిలో వాడతారు అంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్, అంటే బోత్ ఐజోనియాజిడ్ కి రిఫాంపిసిన్ కి రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఆ 2 మందులు పనిచేయట్లేదు, మనం గ్రూప్ ఏ డ్రగ్స్ ఫ్లోరోక్వినోలోన్స్ పనిచేస్తున్నాయి అంటే లివోఫ్లాక్సిసిన్ పనిచేస్తుంది అని కన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనం 6 months ఆఫ్ లివోఫ్లాక్సిన్ ఇవ్వచ్చు. మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో చూసినట్టు మనం 1 month ఆఫ్ HP అండ్ 4 months ఆఫ్ రిఫాంపిసిన్ యూస్ చేయలేని కండిషన్స్ లో మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే 6 months ఆఫ్ లివోఫ్లాక్సిన్ యూస్ చేయొచ్చు. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే డైలీ 1 టాబ్లెట్ ఇవ్వాలి. డోసేజెస్ డోసెస్ ఆర్ అరౌండ్ 180. 6 months అంటే 180. ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ లో సేఫా అంటే యా సేఫ్. డోస్ బై ఏజ్ అండ్ వెయిట్ బ్యాండ్. మోర్ దెన్ 14 years ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళలో బై బాడీ వెయిట్ లెస్ దాన్ 45 kgs ఉన్న వాళ్ళలో 750 mg పర్ డే. బట్ మోర్ దెన్ 45 kgs కానీ 45 kgs ఉన్న వాళ్ళలో అయితే 1 gram per day ఇస్ స్టాండర్డ్ డోస్. అదే లెస్ దాన్ 15 years అంటే పిల్లల్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 15 to 20 mg per kg per day ఇవ్వాలి. సో అది ఎలా చూసుకోవాలి అంటే 5 to 9 kgs ఉన్న వాళ్ళలో ఒక 150 mg ఇవ్వాలి. 10 to 15 kgs ఉన్న వాళ్ళలో 200 to 300 mg per day. 16 to 23 kgs ఉన్న వాళ్ళలో 300 to 400 mg per day. 24 to 34 kgs లో 500 to 750 mg per day. సో మాక్సిమం ఆఫ్ 45 kgs అండ్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఫుల్ డోస్ ఆఫ్ 1 gram per day ఇవ్వచ్చు.
లెస్ దాన్ దట్ ఉన్న వాళ్ళకి డోసేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. హౌ డు యూ ఇనిషియేట్? ఇనిషియేషన్, మానిటరింగ్ అండ్ అవుట్కమ్స్. ఎట్లా ఇనిషియేట్ చేయాలి అంటే పీపుల్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి షుడ్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఆన్ టీపీటీ అట్ ఏఆర్టీసీ ఆఫ్టర్ రూలింగ్ అవుట్ యాక్టివ్ టీబీ. మనం ముందుగా చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ టీబీ యాక్టివ్ గా లేదు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక ఇవ్వాలి. అప్రోప్రియేట్ టీపీటీ రెజిమెన్ అండ్ డోసేజెస్ షుడ్ బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ పర్ రికమెండెడ్ వెయిట్ బ్యాండ్. సో వెయిట్ బ్యాండ్ చెక్ చేసుకుని డోసేజెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. కౌన్సిలింగ్, నీడ్ ఫర్ టీపీటీ, షెడ్యూల్ ఆఫ్ మెడికేషన్, టైమింగ్, ఫాలో అప్ విజిట్స్, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. సో పేషెంట్ ని కౌన్సిల్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే డ్రగ్ అడరెన్స్ అనేది మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది జరగకుండా ఉండాలి అంటే దాని అవసరాన్ని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, షెడ్యూల్ ఎట్లా వేసుకోవాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎప్పుడెప్పుడు ఫాలో అప్ రావాలో చెప్పాలి, అండ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఎలాంటి అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు రిపోర్ట్ చేయాలనేది వాళ్ళకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. People living with HIV should be advised to report back at the earliest if they have persistent nausea or loss of appetite for more than a day for evaluation of liver LFTs. Any new onset worsening of symptoms. సో ఆకలి తగ్గిపోయినప్పుడు, వామిటింగ్ వచ్చినట్టు అనిపించిన, నాజియా ఉన్నా, ఏది ఉన్నా సరే ఎల్ఎఫ్టీస్ చెక్ చేసుకోవడానికి రమ్మనాలి. అంటే మోర్ దాన్ 1 day ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక పర్సిస్ట్ అయితే ఆస్ ద పేషెంట్ టు కమ్ బ్యాక్. లేదా సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వర్సనింగ్ అవ్వడం కానీ, లేదా కొత్తగా ఏదైనా కొత్త సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయితే వెంటనే రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పాలి. People living with HIV initiated on 1 HP, entire course of 28 days should be given along with ARV drugs. So మన ART drugs తో పాటు 28 days కోర్స్ ని ఒకటేసారి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. Patient started on other TPT regimens, 1 month of dosages along with ARV and requested for monthly follow-up. So ఏంటంటే 1 month of HP అనేది 28 days కోర్స్ కాబట్టి ఒకేసారి ఇస్తాము. మిగతావి అంటే 4 months కానీ ఆఫ్ రిఫాంసిన్ కానీ 6 months ఆఫ్ లిఫ్లాక్సిన్ ఇచ్చేటప్పుడు 1 month డోసేజెస్ ఇచ్చి ఎవ్రీ మంత్ ఫాలో అప్ చేయమని ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Now, monitoring ఎలా చేయాలి? People living with HIV receiving TPT should be monitored at every contact with the healthcare providers. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ కాంటాక్ట్ లో వచ్చినా ప్రాపర్ గా మానిటర్ చేయాలి. ఏం మానిటర్ చేయాలి అంటే 4S స్క్రీనింగ్. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ట్యూబర్క్లోసిస్ స్క్రీనింగ్, ఏదైతే ఫీవర్, కాఫ్, వెయిట్ లాస్, ఈ నైట్ స్వెట్స్, ఈ 4 సిమ్టమ్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీటిలో ఏదైనా ఉంది అంటే మళ్ళీ మనం యాక్టివ్ కాక్స్ కోసం వెతకాల్సి ఉంటుంది. అది ఉంది అంటే అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ టీపీటీ టు టీబీ ట్రీట్మెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ టీబీ, a patient should be referred for TB diagnosis. If found positive, TPT should be stopped and appropriate ATT should be initiated. The decision to modify or stop TPT drugs should be due to adverse effects or to restart must be taken by the medical officer. సో వాటిని స్టాప్ చేయాలా, మోడిఫై చేయాలా, అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలా అనేది ఆ డాక్టర్ పేషెంట్ ని చెక్ చేసిన తర్వాత డెసిషన్ తీసుకోవాలి. Treatment completion. A person initiated on TPT who completed at least 80% of the recommended dose consumed within treatment duration plus 33% additional time. So ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 month of HP కోర్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు వాడుతున్నట్లయితే టోటల్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 1 month. అందులో నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ ఇస్ 28. అందులో 23 days కనుక పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఉంటే 80% ఆఫ్ ద డోస్ కంప్లీషన్ అయినట్టే. సో ఒకవేళ అయిన తర్వాత మాక్సిమం టైం ఎంతలో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే 40 days, అంటే 33% అడిషనల్ టైం ఇచ్చిన 40 days అవుతుంది. అంటే కంప్లీట్ గా కోర్స్ 40 days తో ఫినిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే మనం 6 months ఆఫ్ ఐజోనియాసిడ్ డైలీ కోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే టోటల్ డోసెస్ ఆర్ 180. అందులో 144 డోసెస్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా తీసుకున్నట్లయితే 80% ఆఫ్ ఇట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. దానిని మాక్సిమం 239 days లోపు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 6 months ఆఫ్ లివోఫ్లాక్సిన్ యూజ్ చేసినట్లయితే 6 months కోర్స్ అగైన్ 180 days. ఇందులో 144 days వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే 80% ఆఫ్ ద రికమెండేషన్ డోసెస్ కంప్లీట్ చేసినట్లే. దీనిలో 239 అగైన్ మాక్సిమం 239 days వరకు ఫినిష్ చేయాలి. 4 months ఆఫ్ రిఫాంసిన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మాక్సిమం 120 days డ్యూరేషన్ కాబట్టి 96 days కంప్లీట్ చేస్తే 80% కంప్లీట్ అయినట్టు. వీళ్ళలో మాక్సిమం 160 days లోపు మనం డోస్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ పేషెంట్ డోసెస్ మిస్ అయితే ఏం చేయాలి? సో 1 month ఆఫ్ హెచ్బి యూస్ చేసే వాళ్ళు లెస్ దాన్ 1 week డ్యూరేషన్ ఇంటరప్షన్ అనేది 1 week లోపుగా మిస్ అయినట్టయితే, అంటే పేషెంట్ ఆల్రెడీ 23 doses తీసేసుకున్నారు, మిగతా 5 days మిస్ అయినవి అంటే లెస్ దాన్ 1 week ఉంటే పెద్దగా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ డోసెస్. ఆ మిస్ అయిన డోసెస్ ని ఆ నెక్స్ట్ డేస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు 28 days లో 23 days కంప్లీట్ అవ్వక ముందే వాళ్ళు డోసెస్ మిస్ అయినట్టయితే ఆ మిస్ అయిన డోసెస్ ని అడిషనల్ గా వాడాల్సి ఉంటుంది. కంప్లీట్ డోస్ ని మాక్సిమం 6 weeks లోపు ఫినిష్ చేయాలి. అదే ఇంటరప్షన్ అంటే 1 week కంటే పైన మోర్ దాన్ 1 week ఇంటరప్షన్ అంటే మోర్ దాన్ 7 days మిస్ అయినట్టయితే ఆ 7 days కంటిన్యూస్ గా మిస్ అవుతున్నారా
లేదా అప్పుడప్పుడు మిస్ అయ్యారా అనేది చూసుకోవాలి. If more than 7 doses for missing intermittently, resume TPT immediately and add the missed doses to the total treatment duration to complete the course within a maximum of 8 weeks from the first dose. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ 7 days మిస్ అయినా ఆ 7 days కంటిన్యూస్ 7 days మిస్ అవ్వకపోతే యాజ్ యూజువల్ గా మనం డోస్ కంప్లీట్ చేసి మిస్ చేసిన డోసెస్ ని అడిషనల్ గా యూజ్ చేసి మాక్సిమం కంప్లీట్ ద కోర్స్ విత్ ఇన్ 8 weeks. 2 నెలలు అంటే 8 వారాల లోపు ఆ డోసెస్ మొత్తం ఫినిష్ చేసేటట్టు చూడాలి. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ 7 కాన్సిక్యూటివ్ డేస్ అంటే 7 days కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళు మిస్ అయి ఉంటే మాత్రం కంప్లీట్ గా కోర్స్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి 1 month యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లైక్ ఐ సెడ్ 80% డోసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంటరప్షన్ అనేది లెస్ దాన్ 1 week ఉంటే జస్ట్ కంప్లీట్ ద డోసెస్. 80% కంటే తక్కువ అంటే 23 days కంటే తక్కువ లోపే మీరు డోసెస్ మిస్ అయినట్టయితే అవన్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి మాక్సిమం 6 weeks దాటకూడదు. ఒకవేళ 7 కంటిన్యూస్ డోసెస్ మిస్ అయితే కంప్లీట్ గా 1 month ఆఫ్ హెచ్బిని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మొదలు పెట్టి కంప్లీట్ గా వాడాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ 7 doses మిస్ అయినా అవి అప్పుడప్పుడు మిస్ అయి ఉంటే మాత్రం మాక్సిమం 8 weeks లోగా కంప్లీట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Now 6 months of isoniazid or 6 months of levofloxacin, 4 months of rifampicin ఇది వాడేటప్పుడు మనం ఇంటరప్షన్ అనేది 2 weeks గా తీసుకుంటాం. అంటే లెస్ దాన్ 2 weeks, 2 weeks కంటే తక్కువగా ఇంటరప్ట్ అయితే resume the TPT immediately upon return and add the number of days of missed doses to the total treatment duration. అంటే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ మిస్ అయిన డోసెస్ ని మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూ చేసేసి కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డు నాట్ చేంజ్ ద షెడ్యూల్డ్ డేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫాలో అప్, but last follow-up will be postponed by maximum number of extra days to compensate for the missed doses. Like for example, for child on 6H missed 3 days of treatment, continue TPT for a total duration of 6 months plus 3 days from the date of onset. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు లెస్ దాన్ 2 weeks 2 వారాల కంటే తక్కువగా మిస్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం ఆ 2 వారాలు ఎక్స్ట్రాగా యూస్ చేయాలి. ఫాలో అప్ డేట్స్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆ లాస్ట్ లో ఎక్స్ట్రా ఏవైతే మిస్ అయ్యాయో ఆ ఎక్స్ట్రా డేస్ వాడిన తర్వాత పేషెంట్ ని ఫాలో అప్ కి రమ్మనాలి. దట్స్ ఇట్. ఒకవేళ ఇంటరప్షన్ మోర్ దాన్ 2 weeks కంటే ఎక్కువగా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఇంటరప్షన్ ఎప్పుడు జరిగిందనే చూసుకోవాలి. ఇఫ్ ద ఇంటరప్షన్ ఈస్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ 80% ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డోసెస్, కంటిన్యూ అండ్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ ట్రీట్మెంట్ కోర్సెస్. అంటే ఒకవేళ 80% ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డోసెస్ కంప్లీట్ అయిన తరువాత ఇంటరప్షన్ జరిగితే అంటే బ్రేక్ వస్తే ఏదైతే మిస్ అయిందో ఆ మిస్ అయిన దాన్ని లాస్ట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. If less than 80% of the expected doses were taken and the treatment course can still be completed within the expected time for completion, that is treatment duration plus 33% of additional time, continue and complete the remaining treatment. అంటే 80% డోసెస్ అయ్యే ముందే వాళ్ళకు 2 weeks మిస్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అది కూడా కంటిన్యూ చేసి ఎక్స్ట్రా డోసెస్ వాడాలి. బట్ సీ దాట్ మన మాక్సిమం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే 33% ఎక్స్ట్రా టైం ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైతే లాస్ట్ 239 days వచ్చిందో ఆ లోపుగా ఫినిష్ చేసేటట్టు చూడాలి. If less than 80% expected doses were taken and the treatment course cannot be completed within the expected time for completion, restarting the full TPT course. అంటే TPT కోర్స్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేయాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 80% కంప్లీట్ అవ్వక ముందే 6 months ఆఫ్ కోర్స్ 80% 144 days కంటే ముందే మిస్ అయి ఉంటే రిమైనింగ్ మిస్ అయిన డోసెస్ ని అడిషనల్ గా మనం యూస్ చేస్తే కూడా 239 days లోపు మనం ఫినిష్ చేయగలగాలి. ఒకవేళ అలా చేయలేకపోతే మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేసి 6 months యూస్ చేయాలి. ఒకవేళ 80% ఆఫ్ ద డోసెస్ అంటే 144 days కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మిస్ అయ్యి ఉంటే అడిషనల్ గా మనం యూస్ చేయాలి. అడిషనల్ గా యూస్ చేసేసి స్టాప్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ 80% డోస్ కంప్లీషన్ కంటే ముందే డోసెస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే అవి అడిషనల్ గా యూస్ చేసిన తర్వాత 239 days లోపు మనం కోర్స్ మొత్తం ఫినిష్ చేయగలిగితే రీస్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ కంప్లీట్ ద డోస్. నౌ వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్? సో ఐజోనియాజిడ్ కి వచ్చే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో అంటే asymptomatic elevation of serum liver enzyme concentrations. సో లివర్ ఎంజైమ్స్ అనేవి చెక్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. హెపటైటిస్ కానీ, పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటే పారస్థీషియా, స్నమ్నెస్, లింప్ పెయిన్, నొప్పులు కానీ, నరాలు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్పర్శ తక్కువ అవ్వడం, తిమ్మిర్లు పట్టడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఆపాల్సి ఉంటుంది. స్కిన్ ర్యాష్, బాడీ మీద ఏదైనా ర్యాష్, దద్దుర్లు ఇట్లాంటివి వచ్చిన, స్లీపీనెస్ అండ్ లెథార్జీ, ఈ నిద్ర వచ్చినట్టు ఉండడం, ఇవన్నీ నోన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్. అదే రిఫాంప్సిన్ రేర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ ఐజోనియాజిడ్ ఏంటి అంటే కన్వల్షన్స్, ఫిట్స్ రావడం, పెలాగ్రా, ఆర్థ్రాలజీ అంటే కీళ్ళ నొప్పులు, రక్తం తగ్గడం, రక్తహీనత, లిక్వాడ్ రియాక్షన్స్. ఈ రియాక్షన్స్ లో ఏమైనా రేర్ గా రావచ్చు. రిఫాంప్సిన్ లో అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ ఏముంటాయంటే గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ రియాక్షన్స్, అబ్డామినల్ పెయిన్, నాజియా, వామిటింగ్ అంటే కడుపు నొప్పి, వాంతి వచ్చినట్టు ఉండడం, వాంతులు అవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా నోన్ అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్.
హెపటైటిస్ దీనిలో కూడా రావచ్చు. జనరలైజ్ క్యూటేనియస్ అంటే చర్మ సంబంధిత రియాక్షన్స్ ఏమైనా రావచ్చు. థ్రాంబోసైటోపెనిక్ పర్క్యూరా అంటే ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తగ్గిపోయి బాడీ మీద ర్యాష్ లాంటిది ఏదైనా రావచ్చు. లేదా డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ సైడ్ ఎఫెక్టే. ఈ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ గురించి పేషెంట్ కి ముందు ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, లేదు అంటే వాళ్ళు చాలా భయపడతారు. సో రేర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయంటే ఆస్టియోమెలేషియా, సూడోమెంబ్రేనస్ కోలైటిస్, సూడో అడ్రినల్ క్రైసిస్, అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, షాక్, హిమోలైటిక్ అనీమియా, ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్. వీటిలో ఏదైనా కూడా అంటే డయేరియా అవ్వడం కానీ, సడన్ గా బీపీ ఫాలో అవ్వడం, షుగర్స్ ఫాలో అవ్వడం, కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం, బీపీ షాక్ లోకి వెళ్ళడం, బ్లడ్ లాస్ అవ్వడం, లేదంటే సడన్ గా హెచ్బి డ్రాప్ అవ్వడం, ఇట్లాంటివి ఏవైనా కూడా జరగవచ్చు. ఫ్లూ లైక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఫీవర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ రావచ్చు. రిఫాపెంటిన్ వీటిలో గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ రియాక్షన్స్ అంటే అబ్డామినల్ పెయిన్, నాజియా, వామిటింగ్, జస్ట్ లైక్ రిఫాంప్సిన్. హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్ అంటే ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏదైనా సరే ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ లాగా రావచ్చు. హెపటైటిస్, డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్. రిఫాపెంటిన్ వాడే వాళ్ళలో కూడా రేర్ గా హైపోటెన్షన్, సింకోప్సంగా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం, బీపీ డౌన్ అవ్వడం, డిక్రీజ్ ఇన్ వైట్ బ్లడ్స్ అంటే తెల్ల రక్త కణాలు, ఎర్ర రక్త కణాలు తగ్గిపోవడం, డిక్రీజ్ ఆకలి తగ్గిపోవడం, హైపర్ బిలిరూబినిమియా అంటే హెచ్బి లెవెల్స్ బిలిరూబిన్ లెవెల్స్ రైజ్ అవ్వచ్చు. సో వీటిలో ఏంటి అంటే బిలిరూబిన్ రైజ్ అవ్వడం ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం, కానీ ఎంజైమ్స్ అనేది ఆల్టర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చూసుకొని డ్రగ్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. లివోఫ్లాక్సిన్, నాజియా, డయేరియా, హెడేక్, డిజినెస్, లైట్ హెడెడ్నెస్ అండ్ ట్రబుల్ స్లీపింగ్ అంటే వామిటింగ్ రావడం, డయేరియా కావడం, హెడేక్, కళ్ళు తిరిగినట్టు ఉండడం, తల తిప్పినట్టు ఉండడం, నిద్ర పట్టకపోవడం, ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు. Now, how do you manage the adverse reactions? So, individuals receiving TPT are otherwise healthy. Adverse event during TPT must be minimized and properly managed. Severe adverse reactions encounter అయినప్పుడు TPT must be stopped immediately, discontinued and supported medical care. సో అడ్వర్స్ రియాక్షన్ LFT ఇంప్రాపర్ గా రేజ్ అయిపోయినప్పుడు, లేదా చాలా సీరియస్ అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్, సీరియస్ హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేసి అవి హ్యాండిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయాలి. మైల్డ్ టు మోడరేట్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్, కన్సర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్, కంటిన్యూ అండర్ అబ్జర్వేషన్. సో మైల్డ్ టు మోడరేట్ రియాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మెడికేషన్ స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కన్సర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసి మళ్ళీ మానిటర్ చేసుకుంటుంటే సరిపోతుంది. There are certain special situations like liver disease and TPT. Isoniazid, rifampicin or rifapentin may have hepatotoxicity. మనం ముందే చెప్పుకున్నట్టు AST, ALT levels more than 3 times upper limit of normal. అంటే సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు more than 3 times, సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు more than 5 times అప్పర్ లిమిట్ గా తీసుకుంటే ఆ లెవెల్స్ దాటినప్పుడు మనం మెడికేషన్ స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్యూట్ హెపటైటిస్ ఇంక్లూడింగ్ వైరల్ హెపటైటిస్ ఏదున్నా సరే వెంటనే TPT స్టాప్ చేసి అక్యూట్ హెపటైటిస్ కంప్లీట్ గా రిజాల్వ్ అయ్యేవారంటే తగ్గిపోయే వరకు వెయిట్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. పీపుల్ లివింగ్ విత్ HCV co-infection. సో రిఫామైసిన్ ఇంక్లూడింగ్ రిఫాపెంటిన్ కెన్ డిక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెనీ డైరెక్ట్ యాక్టింగ్ ARVs to subtherapeutic levels, therefore are not recommended for use together with HCV drugs. Defer TPT till the completion. So HCV ఆల్రెడీ ఉండి దానికి మందులు వాడుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ ట్రీట్మెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పీపుల్ లివింగ్ విత్ HIV, క్రానిక్ హెపటైటిస్ B, both 6H and 1HB are well tolerated. సో హెపటైటిస్ B కి ఒకవేళ వాళ్ళు మందులు వాడుతూ ఉన్నట్లయితే మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు, బికాస్ బోత్ 6 months ఆఫ్ ఐజోనియాసిడ్, 1 month ఆఫ్ HB అనేది బాగానే టాలరేట్ చేస్తారు. బట్ HCV వాడే వాళ్ళలో మాత్రం ఆపాల్సి ఉంటుంది. సో రీనల్ ఇంపైర్మెంట్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఐజోనియాసిడ్, రిఫాంప్సిన్, రిఫాపెంటిన్ అనేది ఎలిమినేటెడ్ బిలియరీ సెక్రీషన్. సో బైల్ సెక్రీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. TPT can be given in standard dosages to individuals with impaired renal function. సో కిడ్నీ ఫంక్షన్ సరిగ్గా లేదు అన్న వాళ్ళలో కూడా స్టాండర్డ్ డోసెస్ అనేవి ఇవ్వచ్చు, బికాస్ సెక్రీషన్ అనేది రీనల్ సిస్టమ్ కిడ్నీ ద్వారా జరగదు. సో వాట్ అబౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ? ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ అ కాంట్రాఇండికేషన్ కాదు. ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ నాట్ అ కాంట్రాఇండికేషన్ ఫర్ TPT. ఐజోనియాసిడ్, రిఫాంప్సిన్ సేఫ్ అనే కన్సిడర్ చేయొచ్చు, but it can be started under antenatal and postnatal periods. Pyridoxine supplementation should be given routinely to all the pregnant and breastfeeding women on TPT. And there is a limited data on the efficacy and safety of rifapentin in pregnancy. So 1HP అనేది యూస్ చేయము. సో మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు 1 month ఆఫ్ ఐజోనియాసిడ్, రిఫాపెంటిన్ యూస్ చేయము. ఐజోనియాసిడ్, రిఫాంప్సిన్ సేఫ్ అయినా కానీ మనం 6 months ఆఫ్ ఐజోనియాసిడ్ ని మాత్రం యూస్ చేస్తున్నాం అకార్డింగ్ టు ద గైడ్ లైన్స్. సో ఐజోనియాసిడ్ వాడేటప్పుడు పైరిడాక్సిన్ డోసేజ్ ఇవ్వాలి 50 mg. Contraception and TPT. So rifampicin, rifapentin interact with hormonal contraceptive. Risk of decreased contraceptive efficacy. So contraceptive efficacy తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ప్రాపర్ గా వాటిలో మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ లైక్ మెడ్రాక్సిప్రొజెస్టెరాన్ ఎసిటేట్ ఎవ్రీ 8th week ఆర్ హైయర్ డోస్ ఆఫ్ ఎస్ట్రోజన్ ని యూస్ చేయాలి. క్లినిషియన్ ని కలిసి వాళ్ళ అడ్వైస్ ప్రకారం మనం డోసెస్ మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
or use another form of contraception like a barrier contraceptive or intrauterine device. So rifampicin, rifampicin వాటి ఎఫికసీ తగ్గించేస్తుంది. In women having hormonal contraceptive implants, interval of replacing implants may need to be shortened from 12 weeks to 8 weeks. So ఇంతకుముందు every 12 weeks కి మార్చే హార్మోనల్ కాంట్రసెప్టివ్ ఇంప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని 8 weeks కి ఒకసారి మార్చాల్సి ఉంటుంది. So what about babies? If a newborn is not well, refer him to a specialist or pediatrician. If the newborn is well, అంటే ఏ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ప్రిజ్యూమ్ ఆఫ్ టీబీ, అంటే టీబీ మనం 4 సిమ్టమ్స్ ఏమైతే చూసాం, వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకపోవడము, నైట్ స్వెట్స్, కాంటాక్ట్ విత్ టీబీ, ఫీవర్, కాఫ్, ఇవేవి లేని పేషెంట్ అంటే టీబీ ఉండకపోవచ్చు అనే ఉన్న న్యూబార్న్ కి అయితే టీపీటీని వెంటనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. 6H along with pyridoxal 5 to 10 mg per day. So less than 12 months with contact ఉన్న వాళ్ళలో 6 months of isoniazid. If the mother is taking anti-TB drugs, continue to breastfeed with appropriate practice like using a mask and cough etiquette. So already mother TB drugs పైన ట్రీట్మెంట్ పైన ఉన్నట్లయితే మనం కంటిన్యూ, యూ కెన్ అడ్వైజ్ దమ్ టు కంటిన్యూ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, అంటే యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూ చేయాలి, కానీ నార్మల్ మాస్క్ అండ్ కాఫ్ ఎటిక్వెట్ ఫాలో అవ్వాలి. TPT among people who use drugs. So rifampicin has not been systematically studied among people who use drugs. However, rifampicin is known to reduce exposures to opioid substitution therapies like methadone and buprenorphine. So ఏంటి అంటే డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళలో దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటి అనే దాని పెద్దగా స్టడీస్ లేవు. కాకపోతే rifampicin is known to reduce the exposures to opioid substitution therapies. So rifamycin based TPT regimen with OST, monitor for signs of opioid withdrawal. సో ఇవి ఇచ్చేటప్పుడు ఓపియాయిడ్ విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటికి సంబంధించిన అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇంక్రీజింగ్ ద డోస్ ఆఫ్ మిథాడోన్ ఆర్ buprenorphine when taking rifampicin can lessen the risk of withdrawal. సో ఇవేంటి అంటే వాటి ఎఫికసీ తగ్గిస్తుంది కాబట్టి వాటి పేషెంట్స్ కి విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ రావచ్చు. ఈ విత్డ్రాల్ సింప్టమ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మిథాడోన్ డోస్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, buprenorphine డోస్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. So isoniazid are safe to use in these patients for liver toxicity. Careful monitoring for liver toxicity is important. Drug use should never be taken as a blanket rationale for denying someone of TPT. So somebody is taking drugs with HIV and you cannot say that it's a contraindication. You can give them TPT. Recording and reporting. So ఈ పేషెంట్స్ ని ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే, there is a green book, there is a white book and as well as search. So దీనిలో 6 months of isoniazid or 1 pyridoxine or 1 month of isoniazid rifampicin, వీటిని స్టార్టింగ్ డేట్, స్టాపింగ్ డేట్ మెన్షన్ చేయాలి. మళ్ళీ రీస్టార్ట్ ఎప్పుడు చేశారు, ఇంటరప్షన్ ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి దాని మెడికల్ ఆఫీసర్ విల్ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద గ్రీన్ బుక్. సో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ ఆర్ whether the patient has restarted it, all the details will have to be filled. తర్వాత this is a white card. So IPT or TPT initiation completion date along with the regimen. So ఏ regimen use చేశారు, 1 month, 6 months, everything, the details will done. If you look at this chart, there is a cotramoxil preventive therapy, TPT ఉంది, others. So ఈ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అంటే ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, 4S symptoms పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, దెన్ CPT యూస్ చేస్తున్నారా లేదా, TPT స్టార్ట్ చేశారా, ఇఫ్ స్టార్టెడ్ which regimen are you using it. So all these details will have to be filled by the medical officer and by the counselor also. So again here the same details, TPT starting, stopping, restarting, end date, ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ మంత్లీ ఫాలో అప్ లో you will have to fill it. So what are the action points for the state? So state AIDS control organizations ఏంటి అంటే, estimate the category wise number of PL HIV who will be eligible for different TPT regimens, facility wise currently available stock of TPT. So you will have to category wise people living with HIV ఎంత మంది ఉన్నారు అనేది చూసుకొని అవైలబుల్ స్టాక్ కూడా సరిపోతుందా లేదా అనేది ప్రాపర్ గా అప్డేట్ చేయాలి. ప్రిపేర్ annual indent to be given to the respective state TB officers for various TPT regimens for each ART center. So each ART center కి state TB officers ప్రాపర్ గా annual indent ఎంత కావాలనేది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. SSES to support ARTC in rational use of currently available stocks of isoniazid as well as TPT. States to plan phased implementation of 1 HP for people living with HIV who are more than 13 years of age in consultation with respective state TB officer. So state TB officer consultation toti phased implementation of 1 month of isoniazid and rifampicin for people living with HIV more than 13 years of age. So phased implementation కోసం ఏవైతే కావాలో ఎస్టిమేటెడ్ పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, స్టాక్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా, ప్రాపర్ యాన్యువల్ ఇంటెంట్ పెట్టుకున్నాం అనేది చూసుకోవాలి. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ART సెంటర్
Staff on revised TPT guidance. So TPT guidance keeps on revising. At the moment, we are trying to introduce 1 month of HP. So దీనికి కావాల్సిన కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కూడా చేయాలంటే ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ వాళ్ళ స్టాఫ్ కి ట్రైనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ has to be done. SSC has to coordinate with the state TB officers for the supply of various TPT regimens based on the facility-wise requirement and to ensure implementation of the above guidance at all the ART centers in the state. So you will have to, the SSCS will have to coordinate with the state TB officers for supply of various TPT regimens based on the facility-wise requirement and to ensure implementation. The proper guidance toti anni implement ayyettattu chusukovali. Thank you. Thank you so much, ma'am, for facilitating this session. Any questions from the participants, please feel free to unmute your mic. You can also put your questions in the chat box. A mic access has been given to everyone. Please feel free to unmute and ask questions. Any questions from the participants? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Thank you. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now. Thank you. Thank you so much.